Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. My dear brothers and sisters, we welcome you all on behalf of Ilm Open School. In this video class, we are going to see about the Psychology NIOS Class 12. The lesson name is Psychotherapy. So, psycho means a psychology, therapy means treatment. So, in this lesson, we are going to see about various kinds of psychological treatment. அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இல்ம் திறந்தநிலை பள்ளி சார்பாக உங்களை நாங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். இந்த காணொளியில் நாம் உளவியல் சிகிச்சை குறித்து நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். இந்த காணொளியில் பல்வேறு விதமான உளவியல் சிகிச்சைகள் குறித்து நாம் காண இருக்கிறோம். வாருங்கள் காணொளிக்குள் செல்வோம் இன்ஷா அல்லாஹ். So there are various kinds of psychotherapy, but all these kinds of psychotherapy will fall under these four categories. First one is medical model, second one is psychodynamic model, third one is behavioral model, fourth one is humanistic psychotherapy. You must have already learned these terms in the first lesson itself. There is a topic called various approaches of psychology. So biological approach, psychodynamic approach, behavioral approach, humanistic approach, and we had seen several approaches. Okay, so based on this approach, we have the different models for the psychological treatment. First, let's see what is medical model. As per the medical model, abnormality in our brain, it is the cause of physical cause because there may be some physical damage. This physical damage can be the cause of illness. Okay, so this is how psychological disorders were viewed in the medical model. So உளவியல் ரீதியான பாதிப்புகளை மெடிக்கல் மருத்துவம் எப்படி அணுகும் சொன்னா அது ஒரு நோயாக, உடல் சார்ந்த ஒரு நோயாகத்தான் பார்க்கும் அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த மெடிக்கல் மாடலை பத்தி நம்ம பார்க்கறதா இருந்தா, this medical model will examine the genetics as well as the neurons. Actually, when you sense something, the sensory neuron will transmit the information. For example, you are touching the fire. When you touch the fire, the sensory neurons in the skin will send the information to the brain that we have touched the fire. Automatically, the brain sends the signal to the motor neuron to take the hand away from the fire. அதாவது நமது நியூரான்ல பார்த்தீங்கன்னா சென்சாரி நியூரான் இருக்கு. நம்ம உணர்வுகள் எப்பெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுமோ, எப்பெல்லாம் பாதிப்படையுமோ, உதாரணத்துக்கு ஒரு நெருப்பை தொட்ட உடனே அந்த தோலோட நரம்புகள் என்ன பண்ணும், அதை உணர்ந்து அந்த நியூரான்கள் என்ன பண்ணும், பிரெயினுக்கு கடத்தும் என்ன விஷயத்தை கடத்தும், நான் நெருப்பை தொட்டுட்டேன்னு கடத்தும். உடனே பிரெயின் என்ன சொல்லும், மோட்டார் நியூரான் கையிருந்து வெளியே அசைக்க சொல்லு, வெளியே எடுக்க சொல்லு. இதான் நியூரான் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ ஆக்சுவலி த நியூரான்ஸ் வேர் transmitting the information. So how the neurons were transmitting the information? So நியூரான் பார்த்தீங்கன்னா பல விஷயங்களை, பல செய்திகளை மூளைக்கு கொண்டு போய் மூளையும் நியூரானுக்கு இந்த செய்திகளை கொடுக்குது. ஆனா இந்த செய்திகளை எப்படி கடத்தப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா that is called as neuron transmitters. You can see there are various kind of neuron transmitters, and you see this is the structure of neuron. We have dendrites in the top and axons in the bottom. You see the axon of the nerve cell and dendrite of the nerve cell. It is getting connected, and the axon is sending some information, and dendrites are receiving some information. In between, we have synapse. In synapse, you can see the neuron transmitters, the neurotransmitters. The doctors in the medical model, if they view the psychological disorder, they not only view the genetics, but also they will view, is there any abnormality in neurotransmitters? இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ்ல ஏதாவது அப்நார்மாலிட்டி இருக்கா? ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் மூலமா தான் ஒரு நியூரான்ல இருந்து இந்த நியூரானுக்கு செய்திகள் மூளைக்கும், மூளையிலிருந்து நியூரானுக்கும் கொண்டு போகுது. இதுல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் இருந்தா கண்டிப்பாக அதை டீல் பண்றதுதான் மெடிக்கல் மாடல். And you see, this is how the neurons were passing the information from axons of one neuron to dendrites of another neuron. And you see the neurotransmitters are moving from axons to dendrites. So this is how neurotransmitters are moving the information.
And what is abnormality? Sometimes the sending neuron may not release enough neurotransmitters. ஸோ எந்த நியூரான் வந்து விஷயத்தை கடத்துமோ அதில் அதிகமான நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் அது கொண்டு போகாது. Second cause may be the receiving neuron may have trouble catching the neurotransmitters. ஸோ sending neuron வந்து விஷயத்தை கடத்துறது ஒரு abnormality. Receiving neuron எந்த நியூரான் நம்ம விஷயத்தை வாங்குதோ அதுவும் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸாக உள்வாங்கிறது பிரச்சனை இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ sending neuron may suck the neurotransmitters back up too quickly before the receiving neuron can catch them. ஸோ ரிசீவிங் நியூரான் வந்து கேட்ச் பண்ணுறதுக்குள்ளேயுமே sending neuron என்ன பண்ணும், அப்சர்வ் பண்ணிடும். இதுதான் இது third kind of functionality. You see the first abnormality, second abnormality and the third abnormality. So these kind of abnormalities in neurotransmitters can be dealt in the medical model. And there is a therapy in the medical model is called as somatic therapy. What is somatic therapy? It will explore the connection between body and mind to address the mental health problems. நமது உளவியல் ரீதியான பிரச்சனைகள் பாதிப்புகளை அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமது உடலுக்கும் உள்ளத்திற்கும் மத்தியில் உள்ள ஒற்றுமையை ஒரு இணைப்பை வச்சு அவங்க இந்த சிகிச்சை அளிப்பாங்க. And there are various kind of treatments falling under this somatic therapy, that is ECT, chemotherapy and psychosurgery. Let us see one by one. First let's see ECT. ECT means electroconvulsive therapy. In this treatment the electric currents are passed through the brain. These electric currents will change the chemical aspects of brain function. அதாவது நமது மூளையில கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுவாங்க. கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது நமது மூளையில் உள்ள சில வேதி பொருட்கள் என்ன பண்ணும், அது மாற்றம் அடையும். இதுதான் இது எலக்ட்ரோ கன்வல்சிவ் தெரபி. திஸ் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் யூஸ் டு ட்ரீட் த வேரியஸ் கைண்ட் ஆஃப் டிசார்டர்ஸ் சச் அஸ் டிப்ரெஷன், பைபோலார் டிசார்டர் அண்ட் அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிசார்டர். ஸோ நம்ம மன அழுத்தத்திற்கும் பைபோலார் டிசார்டர் என்னென்னு அப்புறம் சொல்கிறேன், அப்புறம் ஓசிடி அப்புறம் என்ன சொல்கிறேன். ஸோ டிப்ரெஷன்னா மன அழுத்தம், பைபோலார் டிசார்டர்னா மேனியாக் டிப்ரெஷன். ஸோ மேனியா மீன்ஸ் நமக்கு தூக்கமே வராது, நமது எண்ணங்கள் அதிகமாக இருக்கும், அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பிஹேவியர் ரொம்ப மோசமாக இருக்கும், நம்ம ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டே இருப்போம். இதான் இது மேனியா. டிப்ரெசிவ்னா நம்ம ரொம்ப மன அழுத்தத்துக்குள்ள உள்ளாகி இருப்போம், ரொம்ப கவலையாக இருப்போம், தற்கொலை பண்ணணும்னு தோணும், நமக்கு சாப்பிடணும்னு தோணாது, நம்மளை பற்றி ரொம்ப தப்பான எண்ணங்கள் நம்ம மைண்டில் இருக்குது, தான் டிப்ரெஷன். இதுதான் பைபோலார் டிசார்டர். அப்புறம் அப்சசிவ் கம்பல்சன் டிசார்டர்னா அப்சஷன்ஸ், நம்ம அந்த உள்ளம் சில விஷயங்களை ரொம்ப கேட்கும், அது கிடைக்கலன்னு உடனே ஆங்ஸைட்டி, ரொம்ப கவலைப்படும், கம்பல்பட்டு திரும்பி அதை கம்பல்சன்ஸ், அதன் மூலமாக சில பிஹேவியர் வெளிப்படுவோம், அதை எடுக்கிறதுக்காண்டி. அது கிடைக்கும் போது டெம்பரரி ரிலீஃப் ஆகும், அது கிடைக்காத போது திரும்பி அப்சஷன்ஸ், நம்ம ஆசைப்படுவோம். ஸோ இப்படியே இதுதான் ஓசிடி டிசீஸ், அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிசார்டர். ஸோ தீஸ் டிசீசஸ் கேன் பி ட்ரீட்டட் from the ECT, electroconvulsive therapy, and there are various kinds of treatment: unilateral, bilateral and bifrontal. In unilateral you can see the electric connections are made between the two parts of the two sides of the head. Okay, so frontal means only the front side of the head, they will give the electric connection. Lateral means only in the one side of the head they will give electric connection. Unilateral means they will give in the both sides of the head. ஸோ தலையோடைய ரெண்டு பக்கத்துலையும் எலக்ட்ரிக் கனெக்ஷன் கொடுக்கறது தான் யூனிலேட்ரல். யூனிலேட்ரலை பொறுத்த வரைக்கும் 200 மில்லி ஆம்பில் 110 வோல்ட்ல 0.5 4 செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் அந்த கரண்ட் கனெக்ஷன் கொடுப்பாங்க. இது பேர் தான் யூனிலேட்ரல் ECT, எலக்ட்ரோ கன்வல்சிவ் தெரபி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சைக்கோசர்ஜரி. ஸோ நம்ம மூளையில என்ன பண்ணுவாங்க, சர்ஜரி, அறுவை சிகிச்சை செய்வாங்க. இது எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் சைக்காலஜிக்கல் டிசார்டர், ரொம்ப அதை க்யூர் பண்ண முடியாத ஒரு சைக்காலஜி டிசார்டருக்கு தான் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு உதாரணத்துக்கு சைக்கோஃபரனியா. Psychophrenia is a serious mental disorder in which people interpret reality abnormally. ஸோ வெளியே உள்ள விஷயங்களை ரொம்ப அப்நார்மலாக பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு உள்ள டிசீஸ் தான் சைக்கோஃபர்னியா. ஸோ இந்த மாதிரி மக்களுக்கு லைஃப் லாங் ட்ரீட்மெண்ட் தேவை. அவங்களுக்கு டெலூஷன்ஸ், தப்பான ரொம்ப கற்பனைகள் அதிகமாக வரும், ஹாலுசினேஷன்ஸ், நிறைய கற்பனைகள், அவங்களுக்கு பேச்சு சரியாக வராது, அவங்களுக்கு நிறைய பாதிப்புகள் இருக்கும். இந்த மாதிரி நோய்களுக்கு கண்டிப்பாக மூளையில் அறுவை சிகிச்சை பண்ணி தான் குணப்படுத்த முடியும்.
அதுவும் முழுசாக குணப்படுத்த முடியாது. லைஃப் லாங் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் இருந்தால் அவங்கள சிம்டம்ஸ் கம்மியாகும், அந்த அறிகுறிகள் மட்டும்தான் கம்மியாகுமே தவிர அந்த நோய் முழுமையாக குணமாகிறதுக்கு அல்லா நாடா மட்டும்தான் வாய்ப்பு இருக்கு. And the next kind of treatment is chemotherapy. Chemotherapy means they will treat the psychological disorders using the medicines. ஸோ மருந்து மாத்திரைகள் மூலமாக நமது உளவியல் பாதிப்புகளை சிகிச்சை அளிக்கிறது தான் கீமோதெரபி. In chemotherapy, they will give various kind of drugs. First one is neuroleptics. Neuroleptics is a major drug that was given to schizophrenia and mania. So it is also called as tranquilizers. ஸோ நம்ம மன அமைதிப்படுத்துறதுக்காண்டி சில மாத்திரைகளை கொடுப்பாங்க. அதில் முக்கியமான மாத்திரை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூரோலெப்டிக்ஸ். ஸோ சைக்கோஃப்ரெனியாவுக்கும் மேனியாவுக்கும் இந்த மாத்திரை கொடுப்பாங்க. ஆன்டி டிப்ரெசன்ஸ், நம்ம மன அழுத்தத்தை போக்குறதுக்காண்டி சில மாத்திரைகளை கொடுப்பாங்க. ஆங்ஸோலிக் ட்ரக்ஸ், இட் இஸ் கிவன் டு கியூர் த ஆங்ஸைட்டி, நம்ம உள்ளம் பதட்டப்படுறத கம்மி பண்ணுறதுக்காண்டி ஆங்ஸியாலிக் ட்ரக்ஸ். திஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த tranquilizers, but it is coming under the minor tranquilizers. ஸோ நம்ம மனதை அமைதிப்படுத்துறதுக்காண்டி கொடுக்குற ட்ரக்ஸ் தான் நியூரோலெப்டிக்ஸ் as well as anxiolytic drugs. So this is what chemotherapy. And the next kind of approach in psychotherapy is psychodynamic approach. It is also called as psychoanalytic approach. So both these words are used interchangeably. So psychodynamic approach சொல்லலாம் அல்லது psychoanalytic approach சொல்லலாம். Okay, and as per psychodynamic approach, this approach was developed by Sigmund Freud. Sigmund Freud அப்படிங்கிற ஒரு விஞ்ஞானி தான், அப்படிங்கிற ஒரு உளவியலாளர் தான் இந்த ஒரு அப்ரோச் ஏற்படுத்தினார். இது சிக்மண்ட் ஃப்ராய்டோட விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, நம்ம இந்த உள்ளத்துல நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் கான்சியஸ்னஸ். ஸோ கான்சியஸ்னஸ் ஆர் த திங்ஸ் தட் வி ஆர் அவேர் ஆஃப். நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் கான்சியஸ்னஸ். ப்ரீ கான்சியஸ்னஸ் மீன்ஸ் வி கேன் பி அவேர் ஒன்லி இஃப் யூ திங்க் ஆஃப் தம். நம்ம ஒரு விஷயத்தை திங்க் பண்ணும்போது தான் நமக்கு அது தெரியும், நம்ம மூளையில் உள்ள விஷயம் தெரியும். அன்கான்சியஸ்னா நமக்கு தெரியாத மூளையில் உள்ள விஷயம் தான் அன்கான்சியஸ்னஸ். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ், the Sigmund Freud concluded that the psychological disorder may be caused by the unconscious conflicts that was happened because of previous experience in our childhood or adulthood. நமது கடந்த கால அனுபவங்கள்ல, நமது குழந்தை பருவமா இருக்கலாம், அல்லது முதுமை பருவமா இருக்கலாம், அல்லது இளமை பருவமா இருக்கலாம். நமது கடந்த காலத்துல நமக்கு ஏற்பட்ட ஒரு பாதிப்புகளை அடிப்படையா வச்சு நமக்கே தெரியாம நம்ம மூளையில புதைஞ்சு கிடக்கிறது தான் அன்கான்சியஸ். இந்த அன்கான்சியஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும், இந்த அன்கான்சியஸ்னஸ் தான் நமக்கு தெரியாம நம்ம மூளையில இருக்கிற விஷயம், நம்ம உள்ளத்துல இருக்கிற விஷயம் தான் நம்முடைய உளவியல் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துது. இதுதான் சைக்கோடைனமிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ். இது யாருடைய அப்ரோச்? சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட் அப்ரோச். Based on this approach, they will use various techniques. One is free association. In this technique, they will ask the patient to lie down in a relaxed position and they will be asked to speak whatever comes to the mind. Even if it is embarrassing, even if it is shocking, even if if they feel shy, they won't block anything. ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கட்டுப்படுத்தாம அவங்க உள்ளத்துல என்னெல்லாம் வருதோ அதை எல்லாத்தையும் பேச வைப்பாங்க. இதுக்கு பேர் தான் இது ஃப்ரீ அசோசியேஷன். எப்படி அவங்கள படுக்க வச்சு நம்ம ரிலாக்ஸா, அவங்க எதையுமே தடுக்க மாட்டாங்க. அது ரொம்ப கொச்சையாக இருந்தாலும் சரி, அருவருப்பாக இருந்தாலும் சரி, அவங்க உள்ளத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி, அவங்களுடைய அன்கான்சியஸ்னஸை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி. ஏன்னா அப்பதான் அவங்க மூளையில் என்ன இருக்கு, அவங்க உள்ளத்துல என்னென்ன எண்ணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும். அப்படிங்கிறதுக்கான டெக்னிக் யூஸ் பண்றாங்க. And also they will use the hypnotism. ஹிப்னாட்டிசம்னா வசப்படுத்துறது அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக் இருக்கு. ஸோ ஒருத்தவங்களை வசப்படுத்தி அவங்க உள்ளத்துல இருந்து விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஹிப்னாட்டிசம். அண்ட் ஆல்சோ ட்ரீம் அனாலிசிஸ். ஸோ ஒருத்தவங்கள கனவுல அவங்கள போய் ஆய்வு செய்யறது தான் ட்ரீம் அனாலிசிஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் டெக்னிக்ஸ் யூஸ்டு பை த psychodynamic approach. So some of these techniques may not be Islamic, may be un-Islamic. ஸோ இஸ்லாமிய நம்பிக்கைக்கு எதிராக இருக்கும். அதை நீங்களாக இஸ்லாமிய நம்பிக்கை அடிப்படையாக வச்சு இறைவனுக்கு மட்டும்தான் உள்ளத்தை பார்க்கக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இதை நீங்க ஒரு சப்ஜெக்டா படிக்கணும். ஏன்னா இதெல்லாம் இஸ்லாத்தை புரியாத மக்கள் ஏற்படுத்தின ஒரு அறிவியல். ஓகேவா?
ஸோ அந்த அடிப்படையில் இந்த அறிவை வந்து நீங்கள் வந்து இஸ்லாமிய கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தா தான் சில விஷயங்கள் வந்து உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும். இது தவறுங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் சைக்கோடைனமிக் அப்ரோச். And what is the goal of psychodynamic psychotherapy? To help people become aware when unconscious feelings are influencing their behavior, so they can consciously make healthier choice. நமக்கு தெரியாம உள்ள மூலையில் உள்ள விஷயங்கள் நமது பிஹேவியரை பாதிக்குது. அதனால நம்ம கான்சியஸா நமக்கு தெரிஞ்சே சில பிஹேவியரை நம்ம மாத்திக்கணும். இதுதான் வந்து சைக்கோடைனமிக் தெரபியோடைய முக்கியமான கோல் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். Next approach is behaviorism. So J.B. Watson is the founder of behaviorism. He was the first proponent of this approach. Just like Sigmund Freud with the psychodynamic approach, J.B. Watson for behavior approach in the psychotherapy. And this approach is based on the principles of classical conditioning and operant conditioning. We already learned about these topics in the 6th lesson of NIOS class 2 psychology. But anyhow, I will repeat this. So, in classical conditioning, the cause is associated with the behavior. In operant conditioning, the consequences are associated with the behavior. So, classical conditioning பெல் அடிக்கும்போது சாப்பாடு வரும். அந்த பெல்லை வந்து கண்டிஷன் பண்ணுவாங்க. பெல்லை அடிச்சு மணி அடிச்சா சோறு. அந்த மணியை நம்ம கண்டிஷன் பண்ணி அந்த மணியை வச்சே கண்டிஷன் பண்றதுதான். அதுதான் ஒரு காரணம். ஒரு காரணத்தை வச்சு ஒரு நடத்தைய கொண்டு வர்றதுதான் கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங். ஆப்பரண்ட் கண்டிஷனிங்னா விளைவுகளை வச்சு கான்சிக்வன்ஸை வச்சு ஒரு நடத்தையை கொண்டு வர்றது தான் ஆப்பரண்ட் கண்டிஷனிங். ஓகேவா? இப்போ உணவு தேவைன்னு சொன்னா நாம ஒரு விஷயத்தை பிடிச்சி அமுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஆப்பரண்ட் கண்டிஷனிங். ஒரு பட்டனை அமுக்கினாதான் நமக்கு சாப்பாடு வரும். ஸோ இந்த பட்டன் அமுக்கினா இந்த பிஹேவியர் பண்ணாதான் நமக்கு இந்த விஷயம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஆப்பரண்ட் கண்டிஷனிங். அண்ட் the behavior therapy is using the classical conditioning approach. If you want to modify the behavior, they will use the operant conditioning approach. ஸோ நம்ம ஒரு பிஹேவியரை குணப்படுத்துறதுக்கு கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு பிஹேவியரை மாடிஃபை பண்றதுக்கு ஆப்பரண்ட் கண்டிஷனிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த அப்ரோச்ல. ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் see the important therapies coming under this two approach. In behavioral model, we are using two kind of principles: classical conditioning and operant conditioning. Classical conditioning will have majorly we have three kind of techniques: implosion therapy, flooding, systematic desensitization. It is also called as SD. Operant conditioning used for behavior modification. So classical conditioningல இந்த மூணு வகையான தெரபி சிகிச்சை இருக்கு. இதை பத்தி நம்ம பார்ப்போம். In behavioral therapy, the psychological disorders were viewed as a maladaptive behavior. ஸோ நம்முடைய உளவியல் பாதிப்புகளுக்கு நம்முடைய பிஹேவியர் நம்முடைய நடத்தை தான் முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு இந்த தெரபி சொல்லுது. As per the implosion therapy, they will expose to something that were fearing. அதாவது எந்த விஷயத்தை அதிகமா பயப்படுறாங்களோ அந்த படங்களை திரும்ப காமிச்சு அத பயம் நீங்கிற அளவுக்கு உள்ள சிகிச்சை தான் implosion therapy. Okay, so they will be exposed to various images that may cause fear to them. Eventually, they will lose their fear. And next one is flooding. Flooding, they will not just ask you to view the images. They will also ask you to face the situation. அந்த படங்களை மட்டும் பார்க்காம அந்த எந்த விஷயத்த பயப்படுறாங்களோ அந்த விஷயத்த ஃபேஸ் பண்ண வைக்கிறது தான் ஃப்ளட்டிங். ஓகேவா? ஸோ சிலந்தி பூச்சியை பத்தி பயந்தா சிலந்தி பூச்சி உள்ள ரூம்லயே அடைச்சி வைக்கிறதும் ஃப்ளட்டிங் உடைய அப்ரோச் தான். அதே மாதிரி நீங்க ரொம்ப ஹைட்டுக்கு பயப்படுறீங்க, மொட்டை மாடி கூட்டு போய் உங்க பயத்தை நீக்கிறதும் இந்த ஃப்ளட்டிங் அப்ரோச் தான். ஸோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் மே லுக்ஸ் அப்நார்மல், பட் தீஸ் வேர் பிராக்டிஸ்ட் இன் திஸ் வேர்ல்ட். இந்த உலகத்துல இதுவும் பிராக்டிஸ் பண்ணதான் படுது. இது ரொம்ப பார்க்க ரொம்ப விகாரமாக தெரியலாம், ஆனா இதுவும் இந்த உலக நாடுகள்ல பின்பற்றப்படுது. கண்டிப்பாக இது வந்து இஸ்லாத்துக்கு முரணானதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்முடைய கருத்து. அண்டு சிஸ்டமேட்டிக் டீசென்சிடைசேஷன்.
As per the systematic desensitization, step by step, gradually they will be exposed to the fear, and then they will be given some relaxation, and again they will be given the fear of high level, and again they will give some relaxation. So for example, you see, first they will show picture of spider. When they show the picture of spider, this girl is fearing. So then she will be asked to relax. She will not be shown this picture of spider. ஸோ ஒரு சிலந்தி பூச்சியோடைய ஒரு படத்தை காமிப்பாங்க. அது பயப்படும் போது அந்த சிலந்தி பூச்சியோட படத்தை எடுத்துருவாங்க, ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கொடுப்பாங்க. ஸோ இது ஒரு ஸ்டேஜ். அடுத்த ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சிலந்தி பொம்மையை கையில் கொடுப்பாங்க, பயப்படுமா, அடுத்து ஒரு ரிலாக்ஸேஷன். அதுக்கப்புறம் செத்து போன சிலந்தியை கையில் கொடுப்பாங்க, பயப்படுமா, அதுக்கப்புறம் ரிலாக்ஸேஷன். அதுக்கப்புறம் உயிரோடு உள்ள சிலந்தி பூச்சியை கையில கொடுப்பாங்க, அதுக்கப்புறமும் பயப்படும், பயந்த பிறகு ரிலாக்ஸ் ஆகும். இப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா, படிப்படியா, கிராஜுவலா ஒரு விஷயத்தை பத்தி பயத்தை போக்குறது தான் சிஸ்டமேட்டிக் desensitization. ஸோ கம்பேர்ட் டு இம்ப்ளோசிவ் தெரபி as well as flooding, this systematic desensitization is most effective approach. இந்த அப்ரோச் தான் பெஸ்ட் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் next, if you want to modify the behavior, you see, in the previous approach we had seen implosive, flooding as well as SD. In this we are curing the fear. ஒரு பயத்தை போக்குறது தான் பிஹேவியர் தெரபி. ஒரு பிஹேவியரை கியூர் பண்றது தான் பிஹேவியர் தெரபி. If you want to modify the behavior, you have to use the principle operant conditioning. In operant conditioning, we are attaching the consequences with the voluntary behavior. நம்ம பிஹேவ் பண்ணா இந்த விளைவு நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஆப்பரண்ட் கண்டிஷனிங். ஓகே, ஸோ தே வில் கிவ் த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் சச் அஸ் ரிவார்ட்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் த பிஹேவியர், ஆர் தே வில் கிவ் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் டு டிக்ரீஸ் த பிஹேவியர். ஸோ ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தா அந்த நடத்தை அதிகமாகும், தண்டனை பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தா அந்த நடத்தை குறையும். இதுதான் ஆப்பரண்ட் கண்டிஷனிங். ஸோ திஸ் ஆப்பரண்ட் கண்டிஷனிங் இஸ் அப்ளைட் இன் த behavior modification. So this behavior can be modified based on the rewards such as reinforcement as well as punishments. So we can promote good behavior and we can remove the bad behavior. Okay, so நம்ம நல்ல நடத்தைகளை அதிகப்படுத்தலாம், கெட்ட நடத்தைகளை கம்மி பண்ணலாம். And motivation relies on choice rather than instinct alone. அதோடைய உள்ளுணர்வை சார்ந்தும் அந்த மோட்டிவேஷன் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம அவருடைய சாய்ஸும் சார்ந்து மோட்டிவேஷன் இருக்கும். இது ஆப்பரண்ட் கண்டிஷனிங். ஓகே, அண்ட் தேர் ஆர் சோ மெனி தெரபிஸ் அண்டர் ஆப்பரண்ட் கண்டிஷனிங். ஆப்பரண்ட் கண்டிஷனிங்ல பல்வேறு விதமான சிகிச்சைகள் இருந்தாலும் எல்லா சிகிச்சைகளும் இந்த 3 அடிப்படை விஷயங்களை கிராஸ் பண்ணி தான் போகணும். ஃபர்ஸ்ட் தே ஹவ் டு ஐடென்டிஃபை த மேல் அடாப்டிவ் பிஹேவியர். எந்த தவறான நடத்தை அவர்கிட்ட இருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். அந்த தவறான நடத்தைக்கு என்ன முக்கியமான காரணம், அதோடைய ரெயின்ஃபோர்சஸ். அந்த நடத்தையை அதிகரிப்பதற்கான ஒரு காரணம் தான் ரெயின்ஃபோர்சஸ். அந்த ரெயின்ஃபோர்சஸ் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். தென் வி ஹவ் டு மேக் த என்விரான்மெண்ட் தட் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் தட் ரெயின்ஃபோர்சஸ் தட் வில் காஸ் த மேல் அடாப்டிவ் பிஹேவியர். ஸோ தப்பான நடத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த காரணங்களை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு சூழலை, ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு உலகத்தை அந்த குழந்தைகளுக்கு நம்ம கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக இந்த 3 ஸ்டெப்லையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த பிஹேவியரை மாடிஃபை பண்ணலாம், தப்பான பிஹேவியரை ரிமூவ் பண்ணலாம். ஸோ யூ சி, as per the B.F. Skinner operant conditioning, the systems can save behavior. You see the consequences can save the behavior. So we are giving some consequences. If it is good behavior, we are giving some rewards or encouragement. That is nothing but positive reinforcement. So if we give the positive reinforcement, the behavior can be increased. If it is bad behavior, we are giving some punishment or we are discouraging this. This is called as negative reinforcement. So based on this negative reinforcement, the behavior can be reduced. So in this way, what is the system? We are managing the consequences. Based on the consequences, we are managing the behavior. நம்ம கான்சிக்வன்சஸை பொறுத்து, நம்ம ரிவார்ட்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் பனிஷ்மெண்ட்டை பொறுத்து நம்ம பிஹேவியரை மேனேஜ் பண்ணுறது தான் சிஸ்டம்.
ஸோ இதான் பிஎஃப் ஸ்கின்னோட ஆப்ரண்ட் கண்டிஷனிங். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ், if you want to increase the behavior, you have to give the reinforcement. Either you have to give something or take away something that doesn't liked by the children. ஒன்று அவங்களுக்கு விரும்பினதை கொடுக்கணும், அதான் பாசிட்டிவ் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். அல்லது அவங்களுக்கு விரும்பாத விஷயத்தை எடுத்துடணும், நெகட்டிவ் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். இஃப் யூ வாண்ட் டு டிக்ரீஸ் த பிஹேவியர், யூ கேன் கிவ் த பனிஷ்மெண்ட். எய்தர் யூ கிவ் சம் பனிஷ்மெண்ட், தண்டனையை கொடுக்கலாம், ஆர் யூ டேக் அவே சம்திங் தட் வாஸ் லைக்டு பை த சில்ட்ரன். குழந்தைகளுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை புரிஞ்சிடலாம், நெகட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட். இன் திஸ் வே த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அண்ட் வெல் பனிஷ்மெண்ட் கேன் மாடிஃபை த பிஹேவியர். Additionally, recently, the social learning approach also applied in the psychotherapy. As per this, the behavior was linked with the cognitive. For example, this behavior may be because of a faulty irrational thinking. So the thinking is when the blockade crosses our path. Often we consider it as, especially not in Islam, in other religions, it is caused as bad omen. So இஸ்லாம் அல்லாத மற்ற மதங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா பூனைகள் குறுக்க வந்தா அது ஒரு கெட்ட சகுனமாக நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே, so using the social learning approach, our behavior can be modified using correcting our belief, correcting our cognition, correcting our faulty thinking. ஸோ நம்மளுடைய சிந்தனையை சரிப்படுத்துறது மூலமாக இந்த விஷயத்தை நீக்கலாம். எப்படி நீக்கலாம்? இந்த பூனையை 4-5 தடவை நம்ம போகிற இடத்துல கிராஸ் பண்ணி விட்டுறணும். கிராஸ் பண்ணி விட்டு கெட்டது நடக்குதா, கெட்டது நடக்கல. அப்ப அந்த அடிப்படையில இந்த சோசியல் லேர்னிங் அப்ரோச் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் டு மாடிஃபை த பிஹேவியர். நெக்ஸ்ட் அப்ரோச் இஸ் ஹியூமனிஸ்டிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ். அஸ் பர் திஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ், எவ்ரிபடி ஹாவ் த பொட்டன்சியல் ஃபார் குட்னஸ். எல்லாருமே அவங்க வாழ்க்கையில அச்சீவ் பண்ண முடியும். அதை அச்சீவ் பண்ண வைக்கிறது தான் ஹியூமனிஸ்டிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ். அண்ட் ஹவு வி கேன் அச்சீவ், வி ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை அவர் செல்ஃப், தட் இஸ் செல்ஃப் இமேஜ், ஐடியல் செல்ஃப், செல்ஃப் எஸ்டீம். செல்ஃப் இமேஜ்னா நாம் யார் அப்படிங்கிறத நாம் புரிஞ்சுக்கணும். ஐடியல் செல்ஃப்னா நம்மளை பத்தி ஒரு கனவு இருக்கும், நம்ம ரொம்ப பெஸ்ட் பர்சன் ஆகணும், நம்ம டாக்டர் ஆகணும், என்ஜினியர் ஆகணும். இது ஐடியல் செல்ஃப். எல்லா சின்ன பிள்ளைகள் எல்லாத்துக்கும் என்ன இருக்கும், நீங்க எப்படி ஆக போறீங்கன்னா டாக்டர் ஆகணும், என்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்னு பெர்ஃபெக்டான ஒரு பதில சொல்லுவாங்க. ஆனா அந்த பெர்ஃபெக்டான ஒரு இமேஜ் அவங்க மைண்ட் இருக்கும், ஐடியல் செல்ஃப். ஆனா அது ரியாலிட்டியில் அது இருக்காது. ஏன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு என்ன முடியும் என்ன முடியாது. அதான் ஐடியல் செல்ஃப். செல்ஃப் இமேஜ்னா உங்களை பத்தியான ஒரு பார்வை, அதான் செல்ஃப் இமேஜ். செல்ஃப் எஸ்டீம்னா செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட். ஸோ மற்றவங்க முன்னாடி நம்முடைய மரியாதையை தக்க வச்சுக்கிறது தான் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஆன்சர் த கொஸ்டின், ஹூ ஆர் யூ? நான் யார் அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணா மட்டும்தான் we can achieve the self actualization. நம்முடைய நிறை குறைகளை நமக்கு தெரிஞ்சு நம்மால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படி தெரிஞ்சாதான் அதுக்கு பேர் தான் செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன். ஸோ when this is achieved, you can take full advantage of your talents and also you know your limitations. உங்களுடைய சாதகங்களும் உங்களுக்கு தெரியும், உங்களுடைய பாதகங்களும் தெரியும். இப்படி தெரிஞ்சா மட்டும்தான் உங்களுடைய விஷயத்தை நீங்க முழுசா, உங்களுடைய திறமையா முழுசா நீங்க பயன்படுத்த முடியும். இதுதான் செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன். அண்ட் ஆல்சோ in the humanistic approach, they will be asked to make free choice. ஸோ நீங்களே உங்க வாழ்க்கையை முடிவெடுக்க வேண்டிய விஷயத்த சொல்லுவாங்க. இதான் ஹியூமனிஸ்டிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ். அண்ட் our limitations of our personal growth is because of our social expectations. இந்த சமூகம், அந்த பழக்க வழக்கங்கள், நார்ம்ஸ், எக்ஸ்பெக்டேஷன், அந்த சமூகம் நம்மள்ட்ட எதிர்பார்க்கிறது, இதுதான் நமக்கு ஒரு பாதிப்பை, நம்முடைய வளர்ச்சிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு ஹியூமனிஸ்டிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ் சொல்லுது. ஸோ யூ ஹாவ் டு ஃப்ரீ யுவர் செல்ஃப் ஃப்ரம் த ப்ரெஷர் ஆஃப் அதர் பீப்புள்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். மற்ற மக்கள் உங்கள்ட்ட என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிற அந்த ப்ரெஷரை போட்டுக்காம உங்களை நீங்க ஃப்ரீ பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஹியூமனிஸ்டிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ் சொல்லுது. ஓகே, அண்ட் ஹவு we can create, we can develop others. மற்றவங்க எப்படி டெவலப் பண்றதுன்னா we have to give the unconditional positive support. அவங்க எப்படி இருந்தாலும் சரி, அவங்க ஜெயிச்சாலும் தோத்தாலும், even if they win or lose, we have to support our children. It is called as unconditional positive regard
or unconditional positive support. And often there is a huge difference between ideal self as well as our self image. நம்மளை பத்தி பெருசா கனவு காண்றோம், ஆனா நம்மளை பத்தி நம்ம கனவுகளுக்கும் நம்முடைய ரியாலிட்டிக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்கும். That is the difference between real self and ideal self. So real self, you know your talent, and you have the positive confidence about your talent, and you have self-respect about yourself. Ideal self means what society is expecting from you. இந்த சமூகம் உங்கள்கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்குதோ அதுவும் காரணமாக இருக்கலாம், உங்களுடைய ஆம்பிஷன், உங்க எய்மாவும் இருக்கலாம், உங்களை பத்தி நீங்க ரொம்ப இடப்பட வச்சிருப்பீங்க, ரொம்ப உறுத்தா வச்சிருப்பீங்க, அது ஐடியல் செல்ஃப். எப்ப இந்த ஐடியல் செல்ஃபும் ரியல் செல்ஃபும் ஜாயின் ஆகுதோ அதுக்கு பேர் தான் கான்குருவன்ஸ். ஸோ திஸ் கான்குருவன்ஸ் ஒன்லி கேன் டெவலப் அவர் செல்ஃப். இந்த எப்ப நம்மளுடைய உண்மைத்தன்மையும் நம்மளுடைய கனவுகளும் நம்மளை பத்தி நம்ம கனவுகளும் ஒன்று சேருதோ, that is called as congruence. This congruence only can develop our growth. நமது வளர்ச்சியை மேம்படுத்தக்கூடிய ஒரு முக்கியமான என்னது? கான்குருவன்ஸ். So as per, if there is less congruence, if our self image is different from ideal self, then self actualization will be difficult because we don't know our positives as well as negative. If our self image is more common with our ideal self, then we can self actualize. This theory was given by Carl J. Roger. It is theory of personality and congruence. And if you make the environment that gives the unconditional positive regard to everyone, definitely we can create the environment for development for everyone. So நம்ம மற்றவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க, அவங்க ஜெயிக்கிறாங்களா தோக்குறாங்களா, அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்கிற அதையும் அவங்க எப்படி இருந்தாலும் நம்ம சப்போர்ட் பண்றதை வச்சு அந்த சூழல் தான் எல்லா மக்களும் அவங்கள வளர்ச்சிக்கு உதவியா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். So with this we wind up the class. So we have seen the 4 major approaches of psychotherapy. As per the medical approach, the psychological disorder is caused by physical illness. As per psychodynamic approach, it was caused by unconscious conflicts from early experiences. நமது கடந்த கால அனுபவங்களிலிருந்து நமது மூளையில நமது உள்ளத்துல நமக்கே தெரியாம புரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் நமது உளவியல் பாதிப்பு ஏற்படுத்துது அப்படி எது சொல்லுது? Psychodynamic approach by Sigmund Freud. As per the behavioral approach, our bad behavior was responsible for our psychology. நமது கெட்ட நடத்தை தான் அந்த உளவியல் பாதிப்புக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. As per humanistic approach, pressure from others, it may be from family, it may be from students, it may be from our peers, pressure from the society only blocking our development. நம்முடைய வளர்ச்சியை தடுக்கக்கூடிய முக்கியமான காரணமா மற்றவங்க நம்ம மேல போற ப்ரெஷர் தான் காரணம் அப்படின்னு ஹியூமனிஸ்டிக் அப்ரோச் சொல்லுது. So how this psychological disorder can be cured? As per medical approach, medical model, there should be a medical treatment. ஒரு மருத்துவ சிகிச்சை தான் கொடுக்கணும். As per psychodynamic approach, we have to consciously accepting our choices. நம்ம அன்கான்சியஸா சில விஷயம் பண்றத நம்ம கான்சியஸா அதை மாத்தணும். எப்படி மாத்தணும்? அன்கான்சியஸ் தப்பு பண்றோம், நமக்கு தெரியாம நிறைய தப்பு பண்றோம். அப்ப என்ன பண்ணணும்? அதை நம்ம தெரிஞ்சு நல்ல விஷயங்கள் தேர்ந்தெடுக்கணும். இதான் கான்சியஸ்லி அக்செப்டிங் them. As per the behavior approach, they will use the principles of classical and operant conditioning for curing this disease. In humanistic approach, we have to give the unconditional positive regard. நம்ம எந்த கண்டிஷனும் போடாம மற்றவங்க சப்போர்ட் பண்ணா மட்டும்தான், நம்மளும் சப்போர்ட் பண்ணா மட்டும்தான் நமக்கு ஒரு வளர்ச்சி இருக்கும் அப்படின்னு ஹியூமனிஸ்டிக் அப்ரோச் சொல்லுது. Okay, and there are various kinds of treatment coming under each approach. In medical model, chemotherapy, ECT, and psychosurgery. In psychodynamic, free association, hypnosis, dream analysis. So often the psychodynamic approach is very very un-Islamic. So psychodynamic approach தான் இஸ்லாத்துக்கு முரணான பல கருத்துக்கள் இதுல இருக்கும். In behavioral approach, we will use various kinds of treatment coming under the classical conditioning and operant conditioning. In classical conditioning, implosion therapy, flooding, and SD. In operant conditioning, we are giving reinforcement as well as punishment to modify the behavior. In recently,
we are using the social learning approach in behavior model. In humanistic approach, we have to give the unconditional passive support as well as we have to realize our true potential. நமக்கு என்ன முடியும், நமக்கு என்ன முடியாது, அது எப்ப புரியும்? நமக்கு எந்த ஒரு கண்டிஷனும் இல்லாம பாசி சப்போர்ட் கொடுத்தா மட்டும்தான் நமக்கு அந்த நம்முடைய திறமைகளை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு psychotherapy was given using various approaches. With this, we wind up the class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi